Hello everyone. Today we are going to begin our science lesson. So, are you ready to explore the wonderful worlds of science? Let's get started. Now, growth and development. Growth in living beings is not just the increase in their size, height, and weight. As a baby grows, it also learns new skills such as crawling, standing, walking, and jumping. Development is the progress is an organism's body, intelligence, work capacity and skills. तर आता वाढ आणि विकास. तर सजीवांची वाढ म्हणजे त्यांच्या शरीराच्या आकारात, उंची तसेच वजनात होणारी वाढ होय. ओके. तर बाळ आता जेव्हा मोठे होते तेव्हा ते काय करते? आधी रांगते, त्यानंतर उभे राहते, त्यानंतर वॉकिंग अँड जम्पिंग चालू लागते, उड्या मारू लागते. तर अशी कौशल्ये ते शिकत राहते. तर सजीवांच्या शरीरामध्ये तसेच त्यांच्या बुद्धीत, कार्यक्षमतेत आणि कौशल्यामध्ये होणारी वृद्धी म्हणजे होणारी वाढ म्हणजेच विकास म्हणजेच आपला डेव्हलपमेंट. Although all living beings grow, growth in animals occurs only for a specific period of their life. Plants continue to grow as long as they are alive. We can observe growth in all the organs of animals. Some parts of plants grows throughout its lifespan, such as a girth of the tree trunk, the length of the branches and the length of the roots. Growth of some organs of the plants occurs for a limited period. For example, increases in size of the leaves. तर सर्व सजीवांची वाढ होत असली तरी सुद्धा प्राण्यांची वाढ ही ठराविक कालावधीपर्यंत होत असते. स्पेसिफिक पिरियडपर्यंतच त्यांची वाढ होत असते. वनस्पतींची वाढ जी आहे ती मात्र त्या जिवंत असेपर्यंत होत राहते. आता प्राण्यांच्या सर्व अवयवांमध्ये वाढ होताना आपल्याला दिसते, पण वनस्पतीमध्ये अवयवांची वाढ ही आयुष्यभर होते. उदाहरणार्थ आता काय सांगता येईल तर इथे यांनी उदाहरण दिले आहे बुंध्याचा घेर ॲज द ग्रीथ ऑफ द ट्री ट्रंक. त्याच्यानंतर फांद्यांची लांबी, लेंथ ऑफ द ब्रँचेस, मुळांची लांबी, लेंथ ऑफ द रूट असं इथे दिलेलं आहे. ग्रोथ ऑफ द सम ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स ऑकर्स फॉर अ लिमिटेड पिरियड. तर काही अवयवांची वाढ मात्र मर्यादित कालावधीतच होते, लिमिटेड पिरियडमध्येच होते. फॉर एक्झाम्पल पानांच्या आकारामध्ये होणारी वाढ, इन्क्रीज इन साईज ऑफ द लीव्ज. तर ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट आर नॉट द सेम. व्हॉट इज द ग्रोथ? ग्रोथ मीन्स अँड इन्क्रीज इन साईज, हाईट, वेट. फॉर एक्झाम्पल अ स्मॉल पपी ग्रोज इन टू अ बिग डॉग. A tiny seed grows into a big tree. Then what is a development? Development means learning new abilities and improving the body and mind. For example, a baby first learn to crawl, stand, then walk, then run, then jump. As children grow, they also become smarter, stronger and learn many new skills. So growth is equal to bigger body development is equal to better abilities and skills. So animals grows only for a certain period of their lives. For example, a puppy grows into a dog. After becoming an adult, it does not keep growing forever. येते लक्षात? Then growths in plants ते पण आत्ता बघितले आपण. Plants continue to grow throughout their lives. The following parts keep growing. The tree trunk become thicker, branches become longer, roots spreads deeper into the soil. Some parts grow only for a limited time. For example, a leaf grows until it becomes fully developed. After that, it stops growing. तर आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. Plants produce their own food through the process of photosynthesis. Animal depends on plants and other animals for their food. The intake of food resulting into growth is a characteristic of all living organism. आता वनस्पती प्रकाश संश्लेषणाद्वारे म्हणजे फोटोसिंथेसिसद्वारे आपले स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात. तर ॲनिमल्स काय करतात तर प्राणी हे अन्नासाठी
इतर वनस्पतीवर किंवा प्राण्यांवर ते नेहमी अवलंबून असतात. अन्नग्रहण आणि त्यामुळे होणारी सजीवांची वाढ हे सजीवांचं लक्षण आहे, कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इथं म्हटलेलं आहे. सो प्लांट प्रिपेअर देअर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस म्हणजे काय, तर फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज sunlight, water and carbon dioxide to prepare their own food. It is called as photosynthesis. So plants are called producer because they make their own food, and animals cannot prepare their own food. They depends on plants and other animals for food. Food gives energy to all living organism. It helps them grow, move, stay healthy, perform all living life activities. हे आता लक्षात ठेवा. द इंटेक ऑफ फूड इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आता हे आपण पाहूया. व्हॉट विल हॅपन इफ, तर काय होईल. तर इथे या गोष्टी दिलेल्या आहेत, हे आता आपण बघूया. पहिला आहे, देअर इज अ लार्ज बीहाईव्ह ऑन अ ट्री ब्रांच. सम चिल्ड्रन लाईट अ फायर अंडर दॅट ट्री. झाडाच्या फांदीला मधमाशांचे मोठे पोळे आहे. तर त्या मुलांनी शेकोटी पेटवल्यामुळे आता पुढे नक्की काय होईल. तिथे तर मधमाशांचं मोठं पोळं आहे. तर व्हॉट विल हॅपन, तर काय होईल. द बीज विल बिकम डिस्टर्ब अँड फ्लाय आउट ऑफ द हाईव. दे मे अटॅक टू प्रोटेक्ट देअर होम. आलं लक्षात. म्हणजे त्या मधमाशा तिथून त्या डिस्टर्ब होतील आणि त्या हाईवपासून बाजूला होतील, पळून जातील. आणि दे मे अटॅक टू प्रोटेक्ट देअर होम. आणि कदाचित त्या अटॅकसुद्धा करू शकतात, कारण त्यांचं होम त्यांना वाचवायचं आहे. तर हे सगळं कशामुळे झालं, तर चेतना क्षमता. आता चेतना क्षमता म्हणजेच काय, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाय. म्हणजेच काय, तर चेतना क्षमता हा सजीवांचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. म्हणजे आपल्या आजूबाजूला अनेक प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, ते फक्त जगत नाहीत, तर भोवतालच्या परिस्थितीत होणारे जे बदल आहेत ते ओळखतात आणि त्यानुसार वागतात. त्यालाच काय म्हणतात, चेतना क्षमता म्हणतात. आणि आता आपण सोप्या भाषेत जर समजून घेतलं तर मग आता समजा आपल्या हाताला एखादी गरम वस्तू लागली, तर आपण काय करतो, लगेच हात मागे घेतो. तर का, असं का करतो आपण, कारण आपल्याला त्याचा गरमपणा जाणवतो आणि लगेच आपण त्याची प्रतिक्रिया देतो. अगदी तसंच सजीवही तसंच करतात. म्हणूनच जेव्हा त्या मुलांनी इथे जे मागे आता उदाहरण जे आपण पाहिलं होतं, ह्या ज्या मधमाशा आहेत त्यांचं जे हाईव आहे ते सोडून का पळायला बरं, कारण की जेव्हा त्या मुलांनी झाडाखाली शेकोटी पेटवली तेव्हा त्याची जाणीव त्यांना पटकन झाली आणि त्या तिथून बाजूला झाल्या आणि आपलं घर वाचवण्यासाठी, आपल्याला स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्या उडू लागल्या आणि अटॅकही करू लागल्या. तर यालाच म्हणतात रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाय. तर आता दुसरं जर आपण एक्झाम्पल पाहिलं तर म्हणजे पक्षी जे असतात, पक्ष्यांना जर मोठा आवाज झाला की ते लगेच उडतात. का, तर त्यांना आता जाणवतं की आवाजामुळे आपल्याला काहीतरी धोका आहे, याची त्यांना जाणीव होते आणि लगेच ते रिस्पॉन्स करतात. म्हणजे we often see how different animals behave in a various situation, whether it is a tiny insect like a fly or mosquito or a large animal. They all sense what is happening around them. Earthworm moves away from the sunlight and seek out damp soil. Animals change their behavior when they sense danger. The ability of a living being to sense its surrounding is called stimulus, and the way it acts because of that sense is called a reaction or a response. म्हणजे आपल्या परिसरामध्ये अनेक प्राण्यांचे वेगवेगळे प्रसंगी वागणे त्यांचं आता आपण पाहिलेलं आहे. जसं की माशी असो, छोटीशी माशी असो, किंवा मग डास असो, किंवा एखादा लहान कीटक असो, किंवा मोठा एखादा प्राणी असो, सगळी यांना त्यांच्या भोवतालच्या जे परिसर आहे त्याची जाणीव त्यांना नेहमी असते. म्हणजे उजेड, अंधार, ओलावा यानुसार
गांडूळसुद्धा आपली जागा बदलतं. अर्थवर्म्स असतात ते मूव्ह अवे फ्रॉम सनलाईट अँड सीक आउट डॅम्प सॉईल. तर जे अर्थवर्म्स असतात ते सुद्धा सनलाईटपासून लांब जातात आणि त्यांना ती जाणीव होते आणि मग ते सीक आउट डॅम्प सॉईल. ओके. त्याच्यानंतर उजेड असो, अंधार असो, ते त्यांना सगळ्या ह्या गोष्टीची जाणीव होत असते. तर या अनेक निरीक्षणामधून परिस्थितीची झालेली जाण आणि प्राण्यांच्या त्यानुसार वागणं हे आता आपण पाहिलेलं आहे. मग सजीवाला परिस्थितीची होणारी जाण म्हणजेच चेतना आणि ती मिळाल्यावर सजीवांचे वर्तन म्हणजे त्याला दिलेला प्रतिसाद म्हणजेच रिॲक्शन रिस्पॉन्स. ॲनिमल्स रिस्पॉन्ड टू डिफरंट स्टिम्युलाय इन्स्टंटली. प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाय. देअर रूट्स grow in the direction of water in the ground and their branches grow towards the sunlight in a such way that leaves receive sufficient sunlight. Beside this, they sense changes in weather, temperature and injury too. तर या वेगवेगळ्या चेतनांना प्राण्यांचे प्रतिसाद तर लगेच मिळतात, ॲनिमल रिस्पॉन्ड दे. पण वनस्पती ज्या आहेत किंवा प्लांट जे आहेत त्यांना सुद्धा चेतना क्षमता असते. त्यांची मुळे जमिनीमध्ये ओलाव्याच्या बाजूला अधिक वाढतात. जिथे ओलावा असेल ना तिथे ती अधिक वाढतात. तर पानांना पुरेसा प्रकाश मिळावा यासाठी अशा प्रकारे पानांची जी वाढ आहे ती, त्याशिवाय हवामानातील बदल असो, तापमान आणि आघात यांचीसुद्धा वनस्पतींना जाणीव होत असते. तर प्राणीच नाहीत तर वनस्पती यांनासुद्धा चेतना क्षमता असते. इथे आता हे सगळं क्लिअर झालेलं आहे. इथे आपला पार्ट 2 संपलेला आहे आणि पार्ट 3 आपण लवकरच घेऊन येणार आहोत. तर तोही पाहायला विसरू नका. धन्यवाद.